Hello students, very good evening to all. Welcome back to Catalytic Chemistry classes. So today நம்ம classes-ல we are going to discuss about aromaticity concept பற்றி தான் நான் discuss பண்ண போகிறோம் organic chemistry-ல இருந்து. This is one of the very important and very easiest topic from organic chemistry. ஓகே ஸோ நீங்கள் எவ்ரி இயர் சிஎஸ்ஆர் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அரோமேட்டிக் சிட்டியை பேஸ் பண்ணின ஒரு 2 மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும். 4 மார்க்கில் ரொம்ப ரேராக தான் இது பேஸ் பண்ணின கொஷின்ஸ் இருக்கும். பட் பிஜிடிஆர்பி இன் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அரோமேட்டிக் சிட்டியை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே ஸோ திஸ் டாபிக் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த கிளாஸஸில் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டை பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் இது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, let's start this session. And by the way, this is the first video from this series. Okay, so aromaticity அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இந்த காம்பவுண்டை வந்து நம்ம 3 டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸாக பிரிக்கலாம். 3 டைப் ஆஃப். ஒன் இஸ் aromatic compounds, second one anti aromatic, third one is non aromatic compounds. Okay, so 3 different பிரிக்கலாம். So first one is aromatic compounds. Aromatic compounds. Okay, and second one it is anti-aromatic compounds. They are anti-aromatic compounds. And third one is non-aromatic compound. Non-aromatic compounds. Okay, so first நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா aromatic properties என்னவா இருக்கணும். Okay, characteristics of aromatic compounds and anti-aromatic compounds and non-aromatic compounds. Okay, இந்த மூணுக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது aromatic compoundோட கேரக்டர் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். Okay, first for aromatic compound. Okay, ஸோ ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து அரோமேட்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் ஃபாலோ சம் ரூல். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா த காம்பவுண்ட் ஷுட் பி சைக்ளிக். ஓகே, இட் ஷுட் பி a cyclic compound. Cyclic compound. செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has planarity. ஓகே, இட் planar காம்பவுண்டாக இருக்கணும். அதே மாதிரி it should be planar compound. And it has resonance also. Okay, அதில் வந்து resonance or delocalizationன்றது இருக்கணும். It should have resonance or delocalization. Okay, and it must have alternative double bond. Delocalization சொல்லும் போது இங்கே என்ன இருக்கணும்? Alternative double bonds இருக்கணும். Alternative double bond or triple bonds. Okay, and fourth one Huckel rule. Aromatic compound இருந்தால் it should follow Huckel rule, that is 4n plus 2 pi rule. Okay, so இந்த 4 ரூல் வந்து ஒரு aromatic compoundக்கு ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, first one it should be cyclic, second it should be planar compound, it must have resonance or delocalization and alternative double bonds single bonds வந்து present ஆயிருக்கணும். and this is very very important. aromatic compound இருந்துச்சு அப்படின்னா it must follow 4n plus 2 pi rule. okay, இந்த ரூலை வந்து அது ஃபாலோ பண்ணணும். okay, so here where n equal to it's a number of ring system அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். n equal to number of rings, number of ring. okay, for example here I'm going to take benzene, simplest example, right? So here I'm going to take benzene. Okay, so benzene, it is a cyclic compound or not? Yes, it is a cyclic compound. So first rule is obey பண்ணுது. second பாருங்க, it should be a planar. Yes or no? It is planar. ஏன் அப்படின்னா in benzene every carbons are sp2 hybridized. okay, each carbon double bond இருந்தாலே நமக்கு தெரியும் எல்லாருமே sp2 ன்னு இருக்கும். sp2 hybridization இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? it is a trigonal planar hybridization சொல்லுவோம். okay, trigonal planar structure hybridization வந்து sp2. okay, trigonal planar. okay, so இது வந்து டெஃபினட்டாக இட்ஸ் a planar compound தான். ஸோ அப்போது இது என்ன பண்ணுது? செகண்ட் ரூலையும் ஒபே பண்ணுது. now third one resonance and delocalization. it involves the resonance. benzenes involved in the resonance and it has alternative double bond also. double bond, single bond, double bond and single bond, double bond, single bond. okay, resonance சொல்லும்போது இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும்
டெஃபினட்டாக இது வந்து ரெசனன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, see here this bond move to here, இப்படி மூவ் ஆகும். ஸோ அப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கிடைக்கும்? ஸோ திஸ் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, நவ் அப்போது தேர்ட் ரூலையும் இது ஒபே பண்ணிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் 4n + 2π ரூல். ஓகே, 4 ரூலையுமே ஒபே பண்ணால் தான் அது அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். ஓகே, லாஸ்ட் ஒன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 4n. வேறு n அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு, என்ன சொல்லியிருக்கோம்? நம்பர் ஆஃப் ரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருந்தால் அது என்ன மாதிரியான ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா, அதாவது அந்த எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் வந்து ஓகே அந்த காம்பவுண்ட் என்ன மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டமாக இருக்கணும் அப்படின்னா, அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டுக்கு 2π எலக்ட்ரான் சிஸ்டம், 6π எலக்ட்ரான் சிஸ்டம், 10π எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 14 இப்படி போயிட்டுருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம பென்சின் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ 4 அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருந்தால் 4n + 2 ரூலை ஒபே பண்ணணும், ரைட்? ஸோ 4nன்றது சைக்ளிக், நம்பர் ஆஃப் சைக்ளிக் ரிங். இங்கே எத்தனை சைக்ளிக் இருக்குது? ஒன்லி 1 சைக்கிள். ஸோ 1 + 2π. ஓகே, ஸோ அப்போ 4 + 2 அப்படின்றது 6π எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, ஸோ 6π எலக்ட்ரான்ஸ் அரோமேட்டிக்கில் இருக்கா இல்லையா? எஸ், இட் ஹாஸ் அரோமேட்டிக்கில் இருக்குது. இப்போ 6π எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6. ஓகே, 6π எலக்ட்ரான்ஸு இதிலே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்படி தான் நம்ம இந்த 4 ரூலையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ நம்ம அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டுக்கு பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டுக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, சியா நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ஆன்டி அரோமேட்டிக் சிஸ்டம் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அரோமேட்டிக்குக்கும் ஆன்டி அரோமேட்டிக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான், அதாவது 4th ரூல். ஓகேவா? 4n + 2π எலக்ட்ரான் ரூல், அந்த ரூலை வந்து அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணும். பட் ஆன்டி அரோமேட்டிக் சொல்லும்போது இட் டு நாட் ஃபாலோ த 4n 2π எலக்ட்ரான் சிஸ்டம், இட் ஃபாலோ த 4nπ எலக்ட்ரான் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணும். ரிமைனிங் ஆல் ஆர் சேம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் ரூல் என்ன? இதுவும் சரியா, இட் ஷுட் பி ஃபஸ்ட்டு வந்து சைக்ளிக்காக இருக்கணும், சைக்ளிக் காம்பவுண்ட். செகண்ட் வந்து இதுவும் பிளேனார் ஆல்சோ. அண்ட் தேர்ட் ஒன் இட் ஷுட் ஹாவ் ரெசனன்ஸ் அண்ட் டீலோக்கலைசேஷன். கண்டிப்பாக இதுலேயே இருக்கணும். ஓகேவா? இட் ஹாஸ் ரெசனன்ஸ் அண்ட் டீலோக்கலைசேஷன். ஓகே, அதாவது அல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிடும், அல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ 4th ஒன் வரும்போது ஹக்கிள் ரூல் ஒபே பண்ணாது. இட் ஒபே த 4nπ சிஸ்டம் ஆர் பை எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். ஓகே, இந்த ரூல் ஒபே பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ரூல் தான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட். ரிமைனிங் ஆல் ஆர் சேம். Here I am going to take a simple example, cyclobutadiene. Okay, so this example நான் எடுத்துக்கிறேன். See here, இது நம்ம ஒவ்வொரு ரூலையும் ஒபே பண்ணுதான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இட்ஸ் a cyclic compound. Yes or no? Yes, it is a cyclic compound. Second, it is a planar or not? Yes, all the atoms, all the carbon atoms are sp2 hybridized here. So it is a planar compound. Okay, அப்போது செகண்ட் ரூலையும் இது ஒபே பண்ணுது. Now third, ரெசனன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? எஸ், இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே மூவ் ஆகும்போது இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே மூவ் ஆகும். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட் அண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, ரெசனன்ஸும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது தேர்ட் ரூலையும் ஒபே பண்ணுது. நான் 4th ரூல் அப்படின்னு சொல்லும்போது 4n, அதாவது அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ 4n + 2π, ரைட்? இந்த சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணும். இப்போது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 4 × nன்றது நம்பர் ஆஃப் சைக்ளிக் ரிங்ஸ், ஒரே ஒரு ரிங் தான் இருக்குது. ஸோ 1 + 2π அப்படின்னு சொல்லும்போது டோட்டலாக 6π எலக்ட்ரான் இந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கணும். ஓகேவா? பட் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? ஜஸ்ட்டு 4π எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, இட் ஹாஸ் அ 4π electrons. அப்போ டெஃபினட்டாக இட் இஸ் நாட் அ அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட், நாட் அரோமேட்டிக். Okay, so it is an anti-aromatic compound. It should very very important. So the compound is anti-aromatic. Anti-aromatic compound. ஓகே, ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஆன்டி அரோமேட்டிக்காக இருந்துச்சா? இப்போ நம்ம வந்து அரோமேட்டிக்னு சொல்லும்போது சிஸ்டம் வந்து 2π எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும், 6π எலக்ட்ரான், 10π எலக்ட்ரான், 14π எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போது ஆன்டி அரோமேட்டிக்காக இருந்தால் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து 4π எலக்ட்ரான்ஸ் சிஸ்டம், நெக்ஸ்ட்டு வந்து 8π எலக்ட்ரான் சிஸ்டம், 12π எலக்ட்ரான் சிஸ்டம், 16π எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். இட்ஸ் கோயிங் ஆன். ஓகே, ஸோ அப்போது ஆன்டி அரோமேட்டிக் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா 4π எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் தான் இருக்குது. ஓகே, இட்ஸ் அ 4π எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். அப்போது இந்த காம்பவுண்ட் என்னது? ஒரு ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ அரோமேட்டிக்கும் ஆன்டி அரோமேட்டிக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட், தட் இஸ் அ எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். ஓகே, it obey the 4nπ electron system and aromatic compounds obey
4 and 2 pi electron system. Okay, next நம்ம பார்க்க போகிறது நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ். Okay, next நம்ம பார்க்க போகிறது third type of compound, that is non aromatic compounds. Okay, so non aromatic compound அப்படின்றது டெஃபினட்டாக வந்து இது எல்லா ரூலையும் வயலேட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்க, சிஏ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இட் இஸ் ஏசைக்ளிக் காம்பவுண்டாக இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது நம்ம ரெண்டுமே டெஃபினட்டாக சைக்ளிக்காக இருக்கணும்னு பார்த்தோம். பட் இட் இஸ் அ ஏசைக்ளிக். ஓகே, இட் இஸ் ஏசைக்ளிக், அதாவது சைக்ளிக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஏசைக்ளிக்காகவும் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் பிளேனார் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, நான் பிளேனார் காம்பவுண்டாக இருக்கலாம், ஏசைக்ளிக்காக இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து டீலோக்கலைசேஷன் இருக்கும். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த காம்பவுண்டில் தேர் இஸ் நோ டீலோக்கலைசேஷன். சம்டைம்ஸ் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆட் எலக்ட்ரான், அதாவது ரேடிக்கல் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், அவங்க வந்து டீலோக்கலைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆவாங்க. ஸோ அப்படி ஜென்ரலாக வந்து நம்ம பைபான்னு சொல்லும்போது 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மூவ் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பென்சீன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஓகே, இப்போ இங்கே இந்த பாண்டில் இருக்கக்கூடிய 2 எலக்ட்ரான்ஸும் இங்கே மூவ் ஆவாங்க. ஓகே, டீலோக்கலைசேஷன் சொல்லும்போது. பட் நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் இன்வால்விங் த டீலோக்கலைசேஷன். ஓகே, involved in delocalization. Okay, or no delocalization or no resonance. அதாவது நோ ரெசனன்ஸ்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து அல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்டோ இல்லை ட்ரிபிள் பாண்டோ எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும். ஓகே, தேர் இஸ் நோ அல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட் அண்டு ட்ரிபிள் பாண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ டீலோக்கலைசேஷன் and there is no alternative bond. There is no alternative double bond and triple bonds. Okay, here I am going to take an example, cyclooctatetraene. ஓகே, இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறேன். இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஜென்ரலாக நம்ம வரையக்கூடிய ட்ரா பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர், திஸ் இஸ் சைக்ளோஆக்டாடெட்ரைன், டபுள் பாண்ட். ஓகே, இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் ஹாஸ் அ சைக்ளிக் ஆல்சோ, இது வந்து சைக்ளிக்காக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் ஹாஸ் அல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட், ரெசனன்ஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஓகே, ஸோ டபுள் பாண்ட் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் அல்டர்னேட்டிவ்லி. ஓகே, alternative double bond and triple bond present இருக்குது, resonance also possible. but it is a planar compound அப்படின்னா நோ. பார்க்குறதுக்கு இதில் எல்லாமே வந்து sp2 கார்பனாக இருந்தாலும் கூட it is not a planar compound. why? because இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா it is a tupped structure அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ it just like a tup shape அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து it should be tupped. ஓகே, ஸோ டப் ஷேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாலிகுலர் நம்ம ஒரு பிளேன் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த 4 கார்பன்ஸும் ஒரு பிளேனில் இருப்பாங்க, இங்கே இருக்கக்கூடிய டாப்பில் இருக்கக்கூடிய இவங்க 4 பேரும் ஒரு பிளேனில் இருப்பாங்க. தே ஆர் நாட் இன் த சேம் பிளேன். ஸோ திஸ் காம்பவுண்ட் இட்ஸ் நாட் அ பிளேனார் காம்பவுண்ட். இட் இஸ் நாட் அ பிளேனார் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ பிளேனார் காம்பவுண்ட் இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இது வந்து என்னவாக இருக்கும், நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக தான் இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ அதாவது இந்த 4ல் ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிட்டாலும் கூட அது நான் அரோமேட்டிக் தான். ஓகே, ஸோ அரோமேட்டிக் அப்படின்றது 4 ரூல்ஸ். இட் ஷுட் பி சைக்ளிக், பிளேனார், டீலோக்கலைசேஷன், 4 and 2 pi சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ 4 and 2 pi எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். அண்ட் ஆன்டி அரோமேட்டிக் அப்படின்றது சேம், சைக்ளிக், பிளேனார், டீலோக்கலைசேஷன் ஆர் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் இட் ஒபே 4 and pi சிஸ்டம். ஓகே, பட் நான் அரோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த 4 ரூலில் ஏதாவது ஒன்றை வந்து அது ஒபே பண்ணாது. அது சைக்ளிக்காக இருக்கலாம், ஏசைக்ளிக்காக இருக்கலாம், இல்லை நான் பிளேனராக இருக்கலாம், இல்லை ஆட் எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் வந்து டீலோக்கலைசேஷன் இருக்கலாம், இல்லை தேர் இஸ் நோ ரெசனன்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம், நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சிஸ்டத்தை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சிஸ்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் 2 pi எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். 2 pi எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ 2 pi எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது இட் மஸ்ட் ஃபாலோ, ஓகே, இட் ஃபாலோ 4 and 2 pi எலக்ட்ரான் ரூல். 4n plus
2 pi electron rule. இந்த ரூலை இது வந்து ஃபாலோ பண்ணும். ஓகே, இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணதுன்னு டெஃபினட்டாக அது வந்து என்ன இருக்கும், ஒரு அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, டூ டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம இதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். டூ பேஸ்ட் ஆன் த டூ கண்டிஷன். ஓகேவா? டூ கண்டிஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா, இட் ஹேஸ் அ டீலோக்கலைசேஷன். ஓகே, அதாவது டீலோக்கலைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒன். செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் டீலோக்கலைசேஷன். ஓகேவா? அதாவது ஒரு சிஸ்டம் வந்து 4n 2 pi எலக்ட்ரான் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுது. அதில் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து டீலோக்கலைசேஷனை ஃபாலோ பண்ணுது, நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து டீலோக்கலைசேஷனை ஃபாலோ பண்ணல. அப்படின்னா டீலோக்கலைசேஷனை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் அன் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹியர் ஐம் கோயிங் டு டேக் cyclopropene cation, propynyl cation. ஓகே, see here, இந்த கேட்டயன்ஸை நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா how many pi electrons, only 1 pi electrons ப்ரெசென்ட் இருக்குது. அப்படின்னா pi bond ப்ரெசென்ட் இருக்குது. அப்படின்னா இட் இஸ் அ 2 pi electron சிஸ்டம். ஓகேவா? ஸோ இது டீலோக்கலைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகாமல் ஆகாதா? இட் இன்வால்வ் த டீலோக்கலைசேஷன். see here. ஓகே, இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நல்லிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா, this bond move to here. அப்போ என்ன ஆரம்பிக்கும்? ஸோ the structure become like that. இது மாதிரி மாறும். ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கம் ஹியர். ஓகே, நான் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை நல்லிஃபை பண்ணுறதுக்கு அகைன் என்ன ஆரம்பிக்கும், இப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ இப்படி மூவ் ஆன டபுள் பாண்டு எங்கே வரும், இந்த இடத்துல வரும். இப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே கிரியேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் இந்த சார்ஜஸ் நல்லிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த திஸ் பாண்ட் மூவ் டு ஹியர், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே போகும். ஓகே, ஸோ தே ஆர் இன்வால்வ் இன் த ரெசனன்ஸ். தே ஆர் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, இவங்களே என்னது ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ ரெசனன்ஸ் இங்கே வந்து டீலோக்கலைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ டெஃபினட்டாக இட் இஸ் அன் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 4n pi சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட ஹைப்ரிடைசேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் sp2 தான். ஓகே, கார்போ கேட்டையான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ sp2 hybridization. ஓகே, பட் ஹியர் வந்து ஒன்லி 3 மெம்பர் ரிங் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம 4n 2 pi சிஸ்டத்துக்கு என்னுக்கு பதில் நம்ம 0 அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இது மட்டும் ஒரு எக்ஸப்ஷன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஜென்ரலாக நம்ம 4n 2 pi இந்த சைக்கிளிக்ன்றது 1ன்னு சொல்லி போடும், 6ன்னு வரணும். பட் இந்த சிஸ்டத்துக்கு மட்டும், சைக்ளோப்ரோபனைல் சிஸ்டத்துக்கு மட்டும் நம்ம 0 அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் என்னோட வேல்யூ. ஸோ வி கெட் அ 2 pi சிஸ்டம் அப்படின்னு வரும். ஓகே, நோ இட் இஸ் அன் அரோமேட்டிக். இப்போ நான் டீலோக்கலைசேஷனாக இருந்தால் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி அ நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருக்கும். நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். ஓகே, அதாவது ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் ரூலை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தால் ஓகே தான். அதாவது 4n 2 pi ஃபாலோ பண்ணாமல் 4n pi ஃபாலோ பண்ணும், அது வந்து ஆன்டி அரோமேட்டிக் அப்படின்றது. பட்டு நான் டீலோக்கலைசேஷன் ஆர் நான் சைக்ளிக் ஆர் நான் பிளேனாராக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து என்னவாக இருக்கும், இட் இஸ் அ நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, see here, I'm going to take an example for non aromatic compound. Okay, non aromatic compound கான example. Here I'm going to take cyclobutene. Okay, இந்த காம்பவுண்டை நான் எடுத்துக்கிறேன், or cyclopropene. Okay, see here, the hybridization of this carbon is sp2 and this is sp2, where here sp3 and sp3. Same here, the carbon hybridization is sp3. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பை எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள், ஒரே ஒரு பை பாண்ட் தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு பாண்டுக்கு 2 எலக்ட்ரான். ஸோ இட் இஸ் அ 2 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ 2 pi எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து டீலோக்கலைசேஷன் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டால் நோ, தேர் இஸ் நோ டீலோக்கலைசேஷன் பாசிபிள் ஹியர். அப்போ டெஃபினட்டாக இந்த காம்பவுண்ட் என்னவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, நான் இப்போ இதுவரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது எந்த சிஸ்டம் அப்படின்னா 2 pi எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம 4 pi எலக்ட்ரான் சிஸ்டத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ நோட்டட். ஓகே, அதாவது 2 pi எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் does not form anti-aromatic compound. Okay, electron system do not form, okay, anti-aromatic compound. Okay,
Now, next நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது செகண்ட் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம், that is 4n 4n, so 4 pi electron system, 4 pi system, 4 pi electronic system, right? ஸோ இந்த சிஸ்டத்தை நான் என்ன பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறேன், ஓகேவா? அதாவது டூ கண்டிஷன்ஸ். ஒன்று வந்து டீலோக்கலைசேஷன் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது, நோ டீலோக்கலைசேஷன், ஓகே அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஓகேவா? 4n pi சிஸ்டம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா இட் ஃபாலோ த 4n pi எலக்ட்ரான் ரூலை ஃபாலோ பண்ணும், ஓகே? இட் ஃபாலோ 4n pi ரூல், இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணும், ஓகே? டீலோக்கலைசேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா 4n pi ரூல் ஃபாலோ பண்ணுற காம்பவுண்ட் என்ன சொல்லுவோம்? இட் இஸ் ஆன்டி அரோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் அதே வந்து நோ டீலோக்கலைசேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இட் இஸ் அ நான் அரோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட், ஓகே? நான் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஹியர் ஐம் கோயிங் டு டேக் அகெயின் சைக்ளோபியூட்டடைன் எடுத்துக்கிறேன், ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சைக்ளோபியூட்டடைன், ஸோ இங்கே வந்து டீலோக்கலைசேஷன் இருக்குது. பை எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 and 2, ஸோ 4 பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. 4 பை எலக்ட்ரான் டீலோக்கலைசேஷன் பிளேனாக எல்லாமே ஒபே பண்ணுது, ரூல் கூட 4 பை எலக்ட்ரான் ரூல் பண்ணுது. அப்போ இட் இஸ் அன் ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். இதே வந்து நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னா, ஓகே, see here, cyclohexadiene. ஸோ இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ பிளேனார் காம்பவுண்டாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அண்ட் இதில் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபாலோ த 4n pi ரூல், ஏன்னா 2 பை எலக்ட்ரான் இருக்குது. அண்ட் இதில் டீலோக்கலைசேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நோ, தேர் இஸ் நோ டீலோக்கலைசேஷன், ஏன்னா அல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட்ஸ் வந்து இங்கே கிடையாது, ஓகே? ஸோ அல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட்ஸ் இல்லை, ஸோ இட் இஸ் அ நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட், ஓகே? நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி 4n pi சிஸ்டம்ன்றது இது எப்பயுமே ஒரு அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணாது, ஓகேவா? ஸோ 4n pi electron system not form aromatic compound, okay? Next system 6 pi electron system, okay? 6 pi electron system, here it follow the 4n plus 2 pi ரூல், ஓகே? நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், அதாவது அரோமேட்டிக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஃபாலோ 2, 6, 10, 14, 18 அப்படின்னு சொல்லி ஃபாலோ ஆகும். அதே வந்து ஆன்டி அரோமேட்டிக் இருந்துச்சு அப்படின்னா 4, 8, 12, 16, 20 அப்படின்னு சொல்லி மூவ் ஆகும், ஓகே? இந்த நம்பரிங்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து 6ன்னு வருது, கண்டிப்பாக இது வந்து என்ன இருக்கும்? அரோமேட்டிக்காக தான் இருக்கும். டீலோக்கலைசேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் சொல்லுவோம். நோ டீலோக்கலைசேஷன் இருந்தால் இதை ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், ஓகே? ஸோ see here, ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ன்றதுக்கு I'm going to take benzene compound. Benzene is the best example for it, ஏன்னா இது வந்து ஒரு அரோமேட்டிக், எக்ஸாக்ட் அரோமேட்டிக் சிஸ்டம், ஓகே? And one more example சொல்லி பார்க்கணும் அப்படின்னா here I'm going to take a furan. It's another example, okay? So in furan, oxygen has a 2 lone pair of electron. The 2 lone pair of electron also involve the hybridization, okay? And it involves the resonance, okay? So these are 6 pi electron obey பண்ணக்கூடிய systems. So they are aromatic compounds, okay? So இப்போ இதில் டீலோக்கலைசேஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேவா? ஸோ see here, it is a sp3 carbon, right? ஸோ இது ஒரு sp3 கார்பன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 pi எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ 6 pi எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தாலும் கூட இட் இஸ் நாட் அ அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். ஏன் அப்படின்னா அல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட்ஸ் வந்து இங்கே கிடையாது. ஏன்னா see here, டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட், அகெயின் சிங்கிள் பாண்ட் வருது. ஸோ இங்கே ரெசோனன்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஹியர், ஓகே? ஸோ தேட்ஸ் வை இட் இஸ் அன் நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட், okay? It is a non-aromatic compound. Next நம்ம வந்து stability பற்றி பார்க்க போகிறோம். Stability of the compound. So first highly stable பார்த்தீங்க அப்படின்னா aromatic compound, it is a highly stable compound,
okay. So aromatic compounds are highly stable. Next வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் aromatic compounds. least stable பார்த்திங்க அப்படின்னா anti aromatic compounds. okay, anti aromatic compounds are least stable compounds. அப்போ ஸ்டெபிலிட்டியோட டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ன்றது இதுதான். okay, it is highly stable and this one weakly stable. now இப்போ எனர்ஜி வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, we know very well எனர்ஜிக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி போத் ஆர் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஓகே, ஸோ எனர்ஜி வந்து ஹையாக, அப்போது எனர்ஜி வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு நான் அரோமேட்டிக், நெக்ஸ்ட்டு அரோமேட்டிக். ஓகே, எப்பயுமே ஒன் மோர் திங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்பயுமே வந்து என்ன ஆகணும்னா அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனால ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருக்கும், தே வாண்ட் டு ரெடி டு கன்வெர்ட் த அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக தான் கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு விரும்பும். ஓகேவா, அதாவது அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்றது நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் இட்ஸ் வாண்ட் டு கன்வெர்ட் த அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். எந்த ஒரு காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேபிள் பொசிஷனை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நினைக்கும். ஸோ ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருக்குது இட் ரெடி டு கன்வெர்ட் த நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாக இருக்குது இட் ரெடி டு கன்வெர்ட் இன்டு அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். பட் இதே வந்து ரிவர்சிபிளாக நடக்குமா அப்படின்னா, அதாவது ஒரு அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாவோ இல்லை நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் வந்து ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டாவோ கன்வெர்ட் ஆகுமா அப்படின்னா நோ, தேர் இஸ் நோ பாசிபிள் ஹியர். ஒய்? பிகாஸ் ஒரு ஸ்டேபிள் பொசிஷனில் இருந்து ஒரு அன்ஸ்டேபிள் பொசிஷனுக்கு போகிறதுக்கு எந்த ஒரு காம்பவுண்டும் விரும்பாது. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த அரோமேட்டிசிட்டியை பேஸ் பண்ணின எல்லா கான்செப்ட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போது சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இந்த சம் எக்ஸாம்பிள்ஸை பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் எக்ஸாம்பிள் 1. ஓகே, 1 எடுத்துக்கிறேன். சைக்ளோபென்டாடைனைல் கேட்டையான் அண்ட் சைக்ளோபென்டாடைனைல் ஆனியான்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா, இது ரெண்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது ரெண்டில் எந்த காம்பவுண்ட் வந்து அரோமேட்டிக் விச் இஸ் நான் அரோமேட்டிக் அப்படின்ற பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்டுக்கு வரலாம், சைக்ளோபென்டாடைனைல் கேட்டையானுக்கு. இப்போது ஹியர் த ஹைபிரிடைசேஷன் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் sp2 ஆல் ஆர் sp2 ஒன்லி. இங்கேயும் sp2 தான். ஓகே, நான் இப்போ இது என்ன ஆரம்பிக்கும், இப்போது இந்த பாசிட்டிவ் அயனை ஸ்டெபிள் பண்ணுறதுக்காக திஸ் பாண்ட் மூவ் டு ஹியர். ஓகே, ஸோ அப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இட் இன்வால்வ் த ரெசனன்ஸ். ஃபஸ்ட் இது சைக்ளிக் ஆர் நாட்? எஸ், இட் இஸ் அ சைக்ளிக் காம்பவுண்ட், இட் இஸ் அ பிளேனார் காம்பவுண்ட் அண்ட் இட் இன்வால்வ் த ரெசனன்ஸ். இப்போ ரெசனன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் இங்கே மூவ் ஆகிருக்கும். ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் கிரியேட் இருக்கிறாங்க, இது மூவ் ஆகும் இங்கே. அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கே வரும்? இங்கே வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ கண்டினியூஸாக என்ன இருக்குது, ஒரு டீலோக்கலைசேஷன் வந்து இங்கே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இது 4 and 2π சிஸ்டத்தை ஒபே பண்ணுதா இல்லை 4 and சிஸ்டத்தை ஒபே பண்ணுதா நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, ஸோ நம்பர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 1 2. ஓகே, 2 பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, 2 பை பாண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போது 4 பை எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, ஸோ 4 பை எலக்ட்ரான்ஸ் ரூலை ஒபே பண்ணுது அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? திஸ் இஸ் அ ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட், நாட் அ அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். இட் இஸ் ஆன்டி அரோமேட்டிக். Okay, the compound is anti-aromatic compound. Now, come to this case, here it involves the delocalization or not? Yes or no? See here, இப்போ இந்த bond இருக்கு. Now, இப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் மொத்தம் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, see here, 1 and 2. There are 2 pi bonds இருக்குது. அண்ட் அது போக நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜை நம்ம ஒரு பை பாண்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ டோட்டலாக ஹியர் த ஹைப்ரிடைசேஷன் இஸ் here the carbanion hybridization வந்து sp3. okay, here the hybridization is sp3 carbon, but it involved in the resonance. ஓகேவா, ரெசனன்ஸில் ஃபாஸ்ட்டாக இன்வால்வ் ஆகுறதுனால இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஒரு பிளேனர் காம்பவுண்டாக ஆக்ட் பண்ணுது. சீங்க இப்போ என்ன ஆகும், இந்த பாண்ட் இங்கே மூவ் ஆகும். அப்போது இதோட ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ஓகே, ஸோ டபுள் பாண்ட் இப்போது எக்ஸ்ட்ரா நெகட்டிவ் சார்ஜ்ன்றது இங்கே வரும். அதாவது இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி மூவ் ஆகும். ரைட், இப்போது நெக்ஸ்ட் இந்த பாண்ட் இப்போ இங்கே மூவ் ஆகுது அப்படின்னா நவ் திஸ் பாண்ட் மூவ் டு ஹியர். நவ் இது எப்படி ஆகும், double bond and double bond, this is a negative charge. Okay,
ஸோ இப்படி கம்ப்ளீட்டாக ரெசனன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் ஒரு சைக்ளிக் காம்பவுண்ட், இட் இஸ் அ பிளேனார் காம்பவுண்ட், டீலோக்கலைசேஷன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து என்ன ரூலை ஃபாலோ பண்ணுது, 4n ஆர் 4n பை சிஸ்டம். ஸோ டோட்டலாக 6 பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ 4n + 2 பை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா n வந்து ஒரே ஒரு சைக்கிள் தான். ஸோ 4 × 1 + 2 பை அப்படின்னு சொல்வது 6 பை வருது. ஓகே, ஸோ அப்போது திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் அன் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். It is aromatic compound. Okay, next இதே மாதிரி one more example பார்க்கலாம். So next example 2 தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். Okay, so here I am going to take cycloheptatrinyl cation and இதே மாதிரி இதோட anion species எடுத்து போகிறோம். Okay, it is a anionic species. ஓகே, நான் இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹெப்டாட்ரைனைல் கேட்டையான். ஓகே, நான் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இட் இஸ் அ சைக்ளிக் ஆர் நாட்? எஸ், இட் இஸ் அ சைக்ளிக் காம்பவுண்ட். இதில் ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்கா? எஸ், இட் ஹஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இல்லை. ஓகே, அது பதிலாக ஒரு பாசிட்டிவ் அயான் வந்து இருக்குது. But this positive ion involved in the resonance. Okay, so இங்கே கார்பனோட ஹைபிரிடைசேஷன் வந்து sp2. ஸோ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன ஆரம்பிக்கும், ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பாண்ட் மூவ் ஆகும். அப்போ பாசிட்டிவ் அயன் இங்கே கிரியேட் ஆகும். இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பாண்ட் இங்கே மூவ் ஆகும். நவ் பாசிட்டிவ் அயன் கிரியேட் ஹியர் அண்ட் திஸ் பாண்ட் மூவ் டு ஹியர். நவ் பாசிட்டிவ் அயன் இங்கே கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஒரு டீலோக்கலைசேஷன்ஸ் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆகுது. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் பை பாண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 1 2 3 பை பாண்ட்ஸ். ஸோ 6 பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. So it obey the 4n 2 pi rule. Okay, 4n plus 2 pi rule வந்து இது obey பண்ணுது. So it is an aromatic compound. Okay, now come to this case. Here this bond move to here and இங்கே வந்து மூவ் ஆகும். அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் எங்கே வந்து கிடைக்கும், நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கும். ஓகே, அகெயின் இங்கே வந்து மூவ் ஆகும்போது ஓகே this bond move to here. இது மாதிரி இங்கே என்ன நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் இங்கேயும் பாசிபிள். ஓகேவா, it is a planar and resonance. But in the carbon hybridization பாத்தீங்க அப்படின்னா it is a sp3 carbon, right? Number of pi electrons எவ்வளவு இருக்கு? It is a 4 pi electrons இருக்கு. So 4 × 2 we get 8 electrons. Okay, 8 electrons இருக்கு அப்படின்னா இந்த சிஸ்டத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, அதாவது 4 8 12 இப்படின்னு போச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் a anti aromatic compounds அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is an anti aromatic compound. ஓகே, இட் இஸ் அன் ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். நெக்ஸ்ட்டு இதிலேயே வந்து எந்த ஒரு ரேடிக்கலும் கேட்டனும் ஆனியனும் இல்லாமல் நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே. ஸோ இப்போது இந்த காம்பவுண்ட் வந்து என்ன காம்பவுண்ட் அப்படின்னா, இந்த கார்பனோட ஹைபிரிடைசேஷன் வந்து sp3. இங்கே வந்து டீலோக்கலைசேஷன் அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது. ஸோ திஸ் காம்பவுண்ட் இட் இஸ் அ நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். நான் அரோமேட்டிக் compound. Okay, okay students, so இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி தான் பார்த்துருக்கோம். அரோமேட்டிக் ஒரு நான் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் இல்லை ஆன்டி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டை எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றத மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ இதோட கண்டினியூவான பார்ட்டை நம்ம செகண்ட் பார்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் மீன்ஸ் ப்ளீஸ் டெக்ஸ்ட் மீ. தேங்க்யூ. ரெகுலராக படிங்க, எக்ஸாம்ஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ ரெகுலரான ரிவிஷன்ஸும் அண்டு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுதான்